پاکستان پیپلز پارٹی PS99 کا ورکر جنرل اجلاس سورابگوڑ ٹاؤن لالہ عبدالرحیم کے آفس میں منعقد ہوا اور لالہ عبدالرحیم ڈسٹرکٹ ایسٹ جنرل سیکریٹری جو سابق جنرل سیکریٹری تھے، اس نے اس موقع پہ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مخالف کتنے بھی زور لگا لو، انشاءاللہ جیت ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی، اور انشاءاللہ ون کرے گا تو پاکستان پیپلز پارٹی ون کرے گا۔ اور جو خطاب میں اس نے کہا، اور اس نے اپنے قائدین، اپنی ڈویژن کراچی سے بھی ریکویسٹ کی ہے، جو مخالف جو پیپلز پارٹی کا نام استعمال کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے اندرون جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ اور یہ خود لالہ عبدالرحیم نے جو بھی کہا، آئیے سنتے ہیں خطاب۔ گیسٹ جناب میرے چھوٹا بھائی ممبر ڈسٹرکٹ ایسٹ جنرل سیکرٹری PS 126 سرور خان غازی صاحب، پنڈال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جیالے سورابگوڑ ٹاؤن سے یوسیس کی چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر صاحبان، پنڈال میں میری بہنیں، سب کو میرے سلام قبول ہو۔ آج یوم تاسیس کے حوالے سے جنرل ورکر اجلاس کے موقع پر اس سورابگوڑ کی خوبصورت لوگ جو آج کسی اور جماعت سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے ہماری جنرل ورکر اجلاس میں آ چکے ہیں، میں ان کو کارکنوں کی طرف سے، آرگنائزنگ کمیٹی کی طرف سے میں اس کو خوش آمدید کہوں۔ میرے یہاں پر میرے چھوٹا بھائی علی جو PTI سے ان کا تعلق تھا، ان کی ساری دوست جو اسی سلک سے ان کا تعلق تھا پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد یہ پہلے جنرل ورکر اجلاس میں بیٹھے ہوئے، میں کارکنوں کی طرف سے بھی اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو، یوم تاسیس کوئی جلسہ ہم اور آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ ہم اور آپ کے لیے لوگوں کو نکالنا ہمارا اور آپ کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ میں سورابگوڑ ٹاؤن کی کارکن، عہدیدار، چیئرمین، وائس چیئرمین، یہاں کی لوگوں کو میں بخوبی جانتا ہوں۔ میرے کو معلوم ہے آصف خان صاحب ان نے یہاں پر لکھوائے ہیں، UC1 نے 500 لوگ لکھوایا، UC2 نے 1500 لوگ لکھوایا، UC3 نے 500 لوگ لکھوایا، UC4 نے 2000 لوگ لکھوایا، UC5 نے 2000 لوگ لکھوایا، UC6 نے 1000 لوگ لکھوایا، UC7 انشاءاللہ الرحمن 2000 لوگ کے بارے میں، اور UC8 بھی انشاءاللہ الرحمن اتنی تعداد میں ہے۔ ہم آپ کو باور دلانا چاہتے ہیں، سورابگوڑ کا قافلہ کراچی سے الگ ہوگا، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا ضلع میں ہے، یہ نیشنل پارک بھرنا صرف ضلع شرقی کا کام ہے، اور ضلع شرقی یہ بھریں گے۔ باقی جو گلیاں ہیں باقی ضلعوں کے لیے ہے، باقی جو روڈیں ہیں وہ ملیل کے لیے۔ انشاءاللہ الرحمن نیشنل پارک انشاءاللہ الرحمن یہ آپ کو بھر کے دیں گے، یہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے، کیونکہ یہ وہ ٹون ہے جس ٹون سے 2018 میں کچھ PTI کی MNA MPA جیتے۔ وہ کیسے جیتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وہ پورا پاکستان کو معلوم ہے۔ ان نے دھاندلی کر کے وہ جیت چکے ہیں۔ ان کے پیچھے کون بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کو بھی معلوم تھے، میرے کو بھی معلوم ہے، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بھی یہ معلوم تھے۔ لیکن آج ان کی لوگ آپ کی
सपू में मौजूद है, जो लोगों को पूर्ण करते हैं, रात की मुख्तलिफ उठनों पे बैठ के लोगों को कहता है हमारा लड़ाई तो लाला रहीम से है, आप एक आदमी और तोड़ के ले आओ, आप एक आदमी और तोड़ के ले आओ। लेकिन वही लोग उधर पीटीआई के लोगों के साथ बैठते हैं, दूसरे कोने पे मुस्लिम लीग नून के साथ बैठते हैं। तो मैं कहता हूँ उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ यौम तासीस की प्रोग्राम के हवाले से ये ख्वाब जनरल जियाउल्लाह की भी पूरा नहीं हुआ। तू तो कोई चीज ही नहीं है, तो कोई चीज ही नहीं है, यहाँ भूल जाओ। आप हमको गिरफ्तार करवा लो, लेकिन इस जाले की जान से हाँ नहीं निकलेंगे। मैं कहता हूं वो जख्म 1 साल में ठीक हो जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सोराबोर से लेकर यूसीआर तक लड़ेंगे, 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 जितवा के रहेंगे। आपको शिकस्त नसीब है, लेकिन अब वो बात नहीं रही है। आज मैं अपनी जबान की ताले भी तोड़ूंगा, मैं अपना हाथों में जंजीरें भी तोड़ूंगा, मैं बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा। मैं कहता हूं हो सकता है मैं आपको 4 दीवारी भी क्रॉस कर लूंगा, क्योंकि ये मेरे पुटों का जंग है, ये मेरे जमात का जंग है। मेरे जमात के खिलाफ बोलने वाले के लिए कोई कसर में माफ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं बख्शूंगा, मैं हक बोलूंगा। मर दे तो मेरे सीना हाजिर है, लड़ना है तो हाथ जाओ। किसी का मुखबिर बन के मेरे किताब सारी दुनिया के सामने खुल के पड़ा हुआ है। मैं ऐसा शख्स नहीं हूं जो मैं डर जाऊंगा। मैं तालिबान से नहीं लड़ा, जब तालिबान का रूज था तो मैंने कहा तालिब काफिर है, काफिर है, काफिर है। मैं वो शख्स हूं, मैं कभी नहीं डरता हूं। मेरे मौत यहां पर आए तो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैंने उस वक्त तालिबान के खिलाफ बात किया, मैंने इनके अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात किया। तू क्या चीज है, तू क्या गिरफ्तार करवाएगा, तू कब तक मेरी बात सुनो, बूट जूते चाटेगा। ये तेरी नसीब है, ये तेरी मुकद्दर है, ये तेरी तकदीर है। जो आपका पूर्ण करे कि आप मेरे पास आ जाओ। मैं कहता हूं ये आप पे फर्ज है, उनकी रिकॉर्डिंग उठा के ग्रुपों में डालो, या आज मेरे साथ वादा करो ये काम आपने करना है या नहीं। आप करे करके जो ये करेंगे, आज के बाद ये आपको पूर्ण करे, इनकी रिकॉर्डिंग करो, ग्रुपों में डाल दो। मैं कहता हूं अब आपने लीडर को बताना है किसको कहां पर बुला रहे, किसको क्या पैगाम देना चाहता है, यह आपने बताना है। क्योंकि न ये आपका दोस्त है, न ये हमारा दोस्त है, ये मेरे जमात का दुश्मन है। जो मेरे जमात का दुश्मन है वो मेरे और आपकी दुश्मन है। हम और आपने इस जमात को बचाना है। इस जमात के लिए लोगों ने कुर्बानियां दिया है, लोगों ने शहादतें दिया है, लोगों ने कोड़े खाए, लोगों ने जेले काटे हैं। जिनने जेले काटे, जिनने कोड़े खाए, जिनने बेटा दिया, जिनने भाई दिया, जिनने बाप दिया, उन शुहदा का लाज हम और आपने रखना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हम और आपके लिए कुर्बानी दिया, ये तो माना पड़ेगा। आज जो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पार्टी का बुनियाद रखा, जिनने पाकिस्तान बचाने की बात किया, आज ये शहीद जुल्फ़िकार अली जमात मेरे और आपकी जमात नहीं होता तो आज आपका ये मुल्क तबाह हो जाता। क्योंकि इमरान खान ने वो काम किया जो कभी नहीं इंडिया कर सका, न कोई अमेरिका कर सका, न कोई इस्राइल कर सका, क्योंकि वो काम इसने किया है। इनने पाकिस्तान के अंदर वो हालात पैदा किया है जो आज आपको डॉलर का कीमत कभी जिंदगी में नीचे आने आपको
कभी नहीं देखेंगे। ये डॉलर अब इसी पे रहेंगे। ये किसने किया है? ये इमरान खान ने किया है। इमरान खान ने पाकिस्तान को IMF की गुलाम बनाया। इसने IMF के जरिए पूरा पाकिस्तान मेरे और आपकी आने वाले नस्लें बेच दिया है। फिर दोबारा ये चाहता था इस मुल्क के अंदर ये बगावत करना चाह रहा था। आज ये इस मुल्क को किसी ने बचाया, आसिफ अली जरदारी ने बचाया, किसी ने नहीं बचाया। आज नून, आज शहबाज शरीफ वजीर आजम है तो ये आसिफ अली जरदारी की कमाल है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की कमाल है, क्योंकि पाकिस्तान बचाना हमारा और आपके लिए जरूरी था। तो दोस्तों, ये जो कुछ लोग अब दोबारा PTI के लिए काम कर रहे हैं, मेरे आपसे ये दरख्वास्त है, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मैं दरख्वास्त करता हूं, मजीद देर नहीं करना चाहिए। एक वर्कर होना चाहिए, एक पीपल्स पार्टी का नजरियाती वर्कर होना चाहिए। 1 से 10 हो सकता है, लेकिन 100,000 से 10 से 12 नहीं हो सकता है 1 हो जाएगा। तो बेहतर है आप अपने फैसले करो। ये सब कारकुनों की ख्वाहिश है, ये सब जियालों का ये ख्वाहिश है, इनको खत्म करो, इनकी रुकनीत खत्म करो। जो पीपल्स पार्टी की खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इनकी खत्म करो खुदा के लिए। अब ये ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आसरे वाले काम बिल्कुल खत्म करो, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत हो चुका है, ये एक साजिश है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मैं आपको ये वाज़ेह बताना चाहता हूं, ये हल्का जो आप नहीं जीत रहे, क्यों नहीं जीत रहे? ये बड़े दिमाग की तरह काम करते हैं। जब 126 था, PS 126 में उसकी रिकॉर्ड उठाओ, उस वक्त को बलोच खान को किसने हरवाया? आप उसकी रिकॉर्ड उठाओ 500 वोटों से। शब्बीर अहमद को किसने हरवाया? उसकी रिकॉर्ड उठाओ। जब ये हल्का दोबारा बन गया, इन्हें 242 और 99 बन गया, फिर इन टोले ने इन काले मुकरू चेहरे ने या पुसर करके, इनको पता था मैं आज बोलूंगा। मेरे को कहा 99 आप जीतेंगे, इन्हें 242 में छेड़ ना करो। मैंने कहा मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी को जबान दिया, इन्हें 242 भी जितवा के मैंने चेयरमैन से वादा किया 99 भी जितवा के दूंगा और 100 भी जितवा के दूंगा। बोलो फिर तो हो सकता है इन्हें 242 होगा, 99 पे आप नहीं होगा। वही हुआ। उन लोगों की बात शर्तें हमने नहीं मानी, फिर वही हुआ। फिर इस तरीके से उन्हीं की टोले ने काम किया है, उन्हीं की मखबिरों ने काम किया है। या बगावत करके चेंज करा के फिर आपने क्या देखा? फिर क्या देखा? फिर PTI 5600 वोटों से जीता। आज ये 16 वोट को नरवाने के लिए पूरा का पूरा टोला काम करते हैं। तो बराए मेहरबानी नाम हम आपको लिख के देंगे, गवाह के साथ लिख के देंगे। आप लोग इस पे अमल नहीं करेंगे, हो सकता है किसी मीटिंगों में फिर हमको उसकी नाम लेना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं अखबारात में उनकी नाम चले, फिर हो सकता है दीवारों पे उनका नाम चले। तो बराए मेहरबानी ये फैसला आपने करना है। यूम ताज़िज़ के मौके पर अपनी पार्टी को, जो आपकी सफों में पीपल्स पार्टी के खिलाफ गद्दार है, वो काम कर रहे किसी जमातों के लिए या और लोगों के लिए, इनकी सफाई होना चाहिए। मैं आपको पावर दिलाना चाहता हूं, इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो या बलियाती इलेक्शन हो, ये जो लोग बैठे हुए हैं ये एक दिन घर पे नहीं बैठ रहे हैं,
یہ ساری لوگ کسی نہ کسی یوسی میں پروگرام کرتے ہیں, یہ کسی نہ کسی وارڈ میں ڈیلی کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں میٹنگ کرتے ہیں. یوسی 6 والوں کی تو روزانہ ہی میٹنگ ہوتا ہے, رات میں پورا کا پورا گیجٹ ہوتا ہے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ جہاں پیپلز پارٹی کو 123 ووٹ پڑے اور پی ٹی آئی نے وہاں 2380 ووٹ لیے, لیکن آج وہ بیچارے گھر سے نہیں نکلتے ہیں. تو یہ میں ان کو شاباش کہتا ہوں. آپ کو یہ باور دلانا چاہتا ہوں, میں زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ سورا بوٹ ٹھون آنڈونس میں آپ کو مبارک ہو, اور میں 99 میں بھی آپ کو جتوا کے دوں گا. لیکن میں آپ لوگوں میں نہ رہا کیونکہ حالات ایسے ہے. میں آپ لوگوں میں نہ رہا, لیکن میرے آپ سے ایک عرض ہے, میرے یہ ورکر, میرے یہ پارٹی کا احساسہ آپ نے خالی نہیں چھوڑنا ہے, ان کو ساتھ دینا ہے. اور میرے بچہ, میرا بڑا بیٹا جو ذوالفقار رحیم ہے, اس کو اپنی بیٹے کی طرح آپ نے چلانا ہے, کیونکہ یہ پارٹی بچانا میرے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہ میری جنگ ہے اور میرے یہ عزت ہے, یہ میری آنا ہے, یہ میں پورا کروں گا. لیکن آخری میں اپنی لیڈیز تنظیم کو, اپنی بہن بیٹیوں کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں شاباش دیتا ہوں, جو پچھلے دنوں میں ان نے پروگرام کیا. تقریباً 1100-1200 خواتین تھے. یہ آپ لوگوں جینٹ سے ان کا تنظیم, ان کا ورکر بہت آگے نکل چکی ہیں. اور میں آپ کو یہ, آپ لوگوں نے 1000-2000 سب لکھوا دیا, لیکن میرے امید ہے میرے خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہے. خواتین کا تعداد بھی انشاءاللہ الرحمن 2000 خواتین ہوگا انشاءاللہ الرحمن. ٹرانسپورٹ ملے گا کل انشاءاللہ الرحمن. اپنی چیئرمین وائس چیئرمین کل شام تک اپنی گاڑیاں لکھوائے, کونسلر بھی گاڑیاں لکھوائے. ہمارے کچھ ایسے ورکر موجود ہیں جو میں جانتا ہوں, وہ الگ سے بڑی تعداد میں گاڑیاں مانگتے ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں کو نکالتے ہیں. تو میرے ان سے بھی درخواست ہے کل 4 بجے 5. ابھی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایسٹ کے سابق جنرل سیکریٹری لالا عبد الرحیم کی تقریر سنی, اس کے جذبات سنے. Thank you.
ممبر محمد سرور خان غازی جو PS 126 کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کی رہنمائی ان کی صدارت میں بھی ہوا تھا۔ ڈویژن آصف خان صاحب نہایت قابل قدر، اس ٹاؤن کے روح رواں، سابق جنرل سیکرٹری ضلع شرقی، سابق وائس چیئرمین UC 31 لالا عبدالرحیم صاحب، پنڈال میں موجود تمام چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر حضرات، پارٹی کے جیالے، علاقہ معززین، بالخصوص ہماری مائیں بہنیں، آپ سب کو میرا سلام۔ جیے بھٹو! میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سوراب گوٹ ٹاؤن UC 1 سے 8 تک آپ جیالوں کو آپ نے ایک بار پھر ایک تاریخ رقم کی۔ میں اب تک ضلع شرقی کے جتنے ورکر اجلاس اٹینڈ کر چکا ہوں، سب سے عظیم و شان اور بہترین کثیر تعداد میں ورکر اجلاس صفورہ ٹاؤن کا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 30 نومبر کو سوراب گوٹ ٹاؤن کریں۔ 30 نومبر کو بھی آپ اپنے اس جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے روایت کو برقرار رکھیں گے، پھر ایک بار تاریخ رقم کریں گے۔ سوراب گوٹ ٹاؤن کا ہزاروں کی تعداد میں ایک عظیم و شان قافلہ لے کر انشاءاللہ آپ اس تاریخی جلسہ گاہ پہنچیں گے جہاں سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا تاریخی خطاب کیا تھا۔ دوستو، سوراب گوٹ ٹاؤن پر پارٹی کی بہت گہری نگاہیں ہیں۔ پارٹی سوراب گوٹ ٹاؤن کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پارٹی عہدیداران کے ہر ایک نشست اور میٹنگ میں سوراب گوٹ ٹاؤن کا ذکر خصوصی اس لیے ہوتا ہے کہ اس ٹاؤن پر جس طرح لالا نے ذکر کیا ہے، سب سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں جو پارٹی کے لوگ تھے۔ اب پیپلز پارٹی کی قیادت، تنظیمی ذمہ داران اور پارٹی کے جیالے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے سوراب گوٹ ٹاؤن کے امیدواروں کے اجلاس میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پارٹی قیادت کا یہ واضح پیغام ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھائے، جو پیپلز پارٹی کے میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پارٹی قیادت کا یہ واضح پیغام ہے کہ جو پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھائے، جو پیپلز پارٹی کے امیدوار کے خلاف امیدوار بن جائے، وہ پیپلز پارٹی کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا میں آپ تمام دوست سوراب گوٹ ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے امیدواران اور جیالوں کو میں خراج تحسین پیش کروں گا۔ آپ کی محنت کو، آپ کے جد و جہد کو 5 مہینے الیکشن کیمپین میں میری نظر میں اگر کسی ٹاؤن میں پراپر طریقے سے تمام امیدواران اپنے ہر ایونٹ کو کامیاب کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اگر تمام امیدواران فیلڈ میں موجود ورک کرتے رہیں، تو میں یہ بات کہنے میں کوئی قباحت نہیں محسوس کروں گا کہ وہ ٹاؤن سوراب گوٹ ہے جہاں کے امیدوار پراپر طریقے سے جولائی کے مہینے کے طرح اپنی کیمپین جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ لوگ رک جائیں، ابھی ٹائم ہے، صبر کریں، ابھی ٹائم ہے، رک جائیں۔ کنوینر کا خطاب ہوگا تب لے آئیں، ابھی رک جائیں، وہاں رکھ دیں جو جگہ خالی ہے۔ تمام دوست بیٹھ جائیں۔ آدم خان پلیز۔ بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگ پیپلز پارٹی کے مت والوں کا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہیوں کا ہے، شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائیوں کا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے
मत वालों का है और पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ रखने वालों के साथ है। अब आप जियालों को ये एजाज़ हासिल है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ आप पर एतमाद किया, आप जिनको सपोर्ट करते हैं उन पर एतमाद किया है। मैं आप तमाम जियालों को ये बावर कराता चलूं कि पीपल्स पार्टी आपसे मोहब्बत करती है, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान आपसे मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, 30 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत एजाज़ का दिन है, खुशी का दिन है। वजह ये कि 30 नवंबर 1967 को मुल्क में जो हालात थे वो हालात तारीख का हिस्सा है। कायद-ए-अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मजदूर किसान हारी पर मुश्तमिल एक जमात पार्टी के ओहदेदारान नाम से मोहब्बत करते हैं। दोस्तों, 30 नवंबर का दिन हमारे लिए बहुत एजाज़ का दिन है, खुशी का दिन है। वजह ये कि 30 नवंबर 1967 को मुल्क में जो हालात थे वो हालात तारीख का हिस्सा है। कायद-ए-अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब मजदूर किसान हारी पर मुश्तमिल एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से बनाई। वो जमात की बुनियाद गरीबों के हकूक़ की ज़मानत थी, वो जमात की बुनियाद मजदूरों के हकूक़ की ज़मानत थी। आज वो जमात अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जमात, इस मुल्क का सबसे जमहूरी जमात के तौर पर उभर कर सामने है, जिसका कायद मेरा और आपका चेयरमैन मुस्तक़बिल पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब 30 नवंबर को नेशनल पार्क में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हर डिवीजन में जलसे हो रहे हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कराची का इंतखाब किया है। 95% इम्कान इस बात का है कि बिलावल भुट्टो साहब कराची के इज्तिमा में इंशाअल्लाह अपना खिताब फरमाएंगे। आप तमाम दोस्तों ने जो तादाद लिखवाया है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस तादाद से बढ़कर एक अजीम शान काफिला होगा सुराब गोट टाउन का। लाला ने कहा कि आप लोग सुराब गोट टाउन के इस काफिले के साथ चलें। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह सुराब गोट टाउन के इस काफिले के साथ चलूंगा उस ग्राउंड तक। दोस्तों, इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऑर्गेनाइज़र कमेटी कन्वेनर जो मोहम्मद आसिफ खान है, वो लाला अब्दुल रहीम और सरवर खान गाज़ी की तकरीर के जो भी खिताब किया था उस पे इंशाअल्लाह जो उनके मुतालबे पेश किए थे इंशाअल्लाह उस पे वो फ़ौरन एक्शन लेगा। और जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो खड़े हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, जो इस्तेमाल करते हैं पीपल्स पार्टी को और वह काम करते हैं मुखालिफ पार्टियों के लिए, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। लेकिन लाला ने यहाँ पे जो यार ये बाद में बता दीजिएगा भाई, थोड़ा बैठ जाओ वैसे मैं बात को करनी थी इसकी 30 नवंबर की, लेकिन लाला ने यहाँ पे सीनियर मामला है, वो सीनियर मामला है, इसको डिस्कस किया। मैं चाहूँगा और मैंने गाजी साहब से डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन के इजलास में भी कहा है कि आपके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या बागी उम्मीदवार हैं वो जो खड़े हुए हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नाम और उनकी एक्टिविटीज़ को आप लिखे दें ताकि उनके खिलाफ तालीमी कार्रवाई करने के लिए करें। अच्छा, लाला ने उनकी अभी जो बात की वो थोड़ी सी उसमें और इस ज़्यादा सीरियस बात है, इलेक्शन कंटेस्ट करना, मुकाबला करना कोई सियासी काम हो चले, लेकिन और इसके आगे की जो बात की वो सीनियर बहुत से सीवियर बात है, तो मैं इसको आदर के अंदर से इसी अंदाज से बात करूँगा, यहाँ बैठ के उसको बात को ज़ाहिर नहीं करूँगा शिकायत को। Be
Thank you.